پیچھے موبائل اوپر میڈیا والے اس مسئلے کو کیسے؟ ہمارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمارے جو 3 ڈیمانڈز ہیں آپ ان کو پورا کریں. ٹھیک ہے. سب سے پہلا ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس کو ختم کریں. کوئی بھی فرد جو انفورسلی ڈسپیئر ہے آپ اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے شکار نہیں ہونے دیں. اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بالاج کے جو خاندان ہیں اس کے جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے. FIR کی بیسس پہ ہم اس تحریک کو جو ہے نا ختم نہیں کریں گے. تیسرا ہمارا یہ مطالبات ہے، یہ آپ کے سامنے جو ہے نا ڈاکٹر دین محمد کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ ان کے والد سمیت جو پیچھے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے تمام جتنے بھی مسنگ پرسنس فیملیز ہیں ان کے تمام جو لوگ ہیں ان کو رہا کریں. یہ 3 ہمارے بیسک مطالبات ہیں. اس سے ہم جی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہر چیز کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم پہلے بھی آئے تھے، آج بھی پھر دوبارہ آئے ہیں آپ کے پاس. ان چیزوں کو ذرا باری باری اگر لے لیں تو پھر جہاں تک تو بات ہے بالاچ والے لوگوں کی، آپ کو پتہ ہے ان کو سسپینڈ بھی کر دیا ہوا ہے، ان کے اوپر FIR بھی درج ہو گئی. کسی کا ارادہ نہیں ہے ان میں سے کسی کو بھی پروٹیکٹ کرنے کا. میں پوری ذمہ داری سے آپ کو کہتا ہوں کسی کا ارادہ نہیں ہے پروٹیکٹ کرنے کا، اور پروٹیکٹ کوئی کیا بھی نہیں جائے گا. ٹھیک. لیکن جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی کو پروسیس کے بغیر کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے، اس طرح ان کو بھی پروسیس کے بغیر سزا تو نہیں دی جائے. کیا پروسیس ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے آئین کے تحت جب سیشن کورٹ میں بالاج کو پیش کیا گیا 10 روزہ ریمانڈ میں رکھا گیا، اس کی دوران کسٹڈی اس کو قتل کیا گیا، اس کے علاوہ اور کیا پروسیس ہے؟ وہ اس وقت کسٹڈی میں تھا، اس کی ذمہ داری کس کی تھی؟ آپ نے جن کے اوپر بھی ذمہ داری لگائی، جن لوگوں کا بھی نام لیا، ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوگی تو اس کے بعد سزا. تو ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی کارروائی کی پروسیس ہے. لیکن ایک سائڈ پہ کیوں کارروائی ہوتی ہے؟ جب ہمارے لوگ مسنگ ہوتے ہیں تو ان اداروں پر کیوں کارروائی نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ اپنے اداروں کی طرف سے کہتے ہیں پہلے تفتیش ہوگی پھر کارروائی ہوگی، لیکن ہمارے لوگ جب اٹھائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ ریاست مخالف ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. تو یہ جو تفتیش کا ہے یہ بھی تو دونوں سائڈ ہونا چاہیے. 14 سال سے آپ نے تفتیش نہیں کی ہے، لوگوں کو حراست میں رکھا گیا. یہاں پہ بحث مباحثہ کرنے کے لیے نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل جی میں نے خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس عمر میں نیچے بیٹھ تو آپ کھڑے ہو کر اچھا نہیں لگے دھرنے میں ہی بیٹھیں گے تو پھر آپ اندر آگے آ جائیں، فیملیز کے سامنے آ کر بات کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور میں یہ میڈیا سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں. پیچھے ہٹ جائیں. سیکورٹی چین جوڑ کرنے چین جوڑ کرنے تو کا میل ہے گشگا ہے گشی میں تھوڑا سا پیچھے سے خاموش ہو جائے پلیز، خاموش ہو جائے پلیز، پلیز پلیز خاموش ہو جائے. چھوڑ دے میڈیا کو، چھوڑ دے پلیز، پلیز میڈیا کو چھوڑ دے بس. جی جی بس. اور باقی آپ سب لوگ تھوڑا نظم و ضبط کا خیال رکھیں، جو میڈیا سے نہیں ہے وہ پیچھے ہو جائیں، تھوڑا سا آپ لوگ پلیز پیچھے ہو جائیں پلیز. اگر مائنڈ نہیں کریں پیچھے آ جائیں، آواز بھی آ جائے گی آرام سے، اور ہمیں اپنا تھوڑا سا کام ہے. لے کر آتے ہیں کرسی ہے ہمارے پاس. جو 2 چیزیں ابھی 3 چیزیں آپ پیش کریں سزا نہیں چاہیے. ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہم نے بات بھی کی ہے، آپ جو ہے نا CTD کو غیر مسئلہ کریں. CTD بہت سی چیز اس پہ ملوث ہے. آپ جو ہے نا سب سے پہلے بالاج کے کیس پہ نہیں آئیں، ٹھیک ہے نا. یہ تحریک جو ہے نا یہاں پہ لاپتہ افراد کے لواحقین موجود ہے. کل کو ان کو بھی خدشہ ہے کہ ان کے لواحقین کو بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں مارا جائے گا. دیکھیں جی جی آپ کی بات آپ نے پورے پاکستان کو پہنچا دی ہے، بتا دی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہی کمیٹی آپ کے پاس وہاں بھی آ کے بات کرے گی. جہاں تک یہ دوسری چیزیں ہیں
चीनी वगैरह की है, इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर हुकूमत आपसे बात करने के लिए, कोई चीज़ ऐसी नहीं, कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो फौरी तौर पे रिजॉल्व हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं बच्चे जिसके लिए हम चल के आपके पास आ सकते हैं, जिस तरह आप कहें, कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं, आप अपना सबसे पहले जो है ना तारुफ कराएं, और मैं आप सबसे बोलती हूँ, ठीक है ना। हम ये तहरीक शायद इस्लामाबाद में पहली मरतबा आई है और पहली मरतबा आप जो है ना हमसे मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन ये जो आप देखते हैं और ये पीछे लोग हैं ना, इन्होंने ऐसे बहुत से प्रोसेस से गुजरे हैं, ठीक है ना। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, मैं मौदबाना मेरी गुजारिश है, प्लीज़ ये कमेटी बनाई गई, हमने इस पर कोई वो नहीं किया, ठीक है ना। और आईजी साहब से भी मैंने कहा था उस दिन, ठीक है हम बात सुनाने ही आए, ठीक है ना, लेकिन हम एक बात पे वो करेंगे, अगर इख्तियार रखते हैं तो आए हमारे साथ बात करें, ठीक है ना। अगर आप इख्तियार नहीं आप रखते, बताइए आपको इख्तियार के इजहार के लिए क्या चाहिए, आप बताइए इख्तियार फौरी तौर पे जो फौरी चीज़ तौर हो पर सकती है वो बताइए। फौरी तौर पर आप इन लापता अफराद की फहरिस्त हम आपको देंगे, उनको रिहा करें फौरी तौर पर, जो यहाँ पे मौजूद है, जी, जिनके फैमिलीज मौजूद है। जिनकी फैमिलीज यहाँ पे मौजूद है। सर बाइख्तियार आप बात कर रहे हैं, ये वो चीज़ है ना, देखिए आपने कहा, आपने सबसे पहले ये बात कही, ठीक है ना। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, हम आहिस्ता तरीके से और सही तरीके से ये बात करते हैं, ठीक है। आपने ये कहा कि हम CTD के जो मुलजिम है, जो मुलविस है उसमें प्रोसेस के जरिए हम उसको ये कर रहे हैं। हम आपसे ये मांग रहे हैं कि भाई जितने लापता अफराद है जो यहाँ मौजूद है इस वक्त, उनके लोगों को भी अपने कानूनी अदालतों में प्रोसेस के लिए लेकर आए। बिल्कुल हम आपको ये नहीं बोल रहे कि उनको जो है ना इनके हवाले रख दें, ठीक है ना। हम आपकी प्रोसेस को ही मांग रहे हैं। आपकी 100% बात मानते हैं कि जिस पे भी कोई इल्ज़ाम हो उसको प्रोसेस के जरिए जाना चाहिए, ठीक है, कानून के प्रोसेस के जरिए जाना चाहिए। अब लेकिन आप अगर ये कहेंगी कि आज से 10 या 12 या 13 साल पहले का जो इशू है उसको तो फिर वहाँ पे आके बैठ के देखना पड़ेगा कि क्या मसला है। नहीं, आपने इतने सालों से देखा नहीं है, तो नहीं आया हाँ। है ना। पिछले साल भी तो हम क्वेटा में आए थे, उस दौरे हुकूमत के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब और वजीर कानून आज़िम नज़ीर तारड़ आए, उन्होंने रिटर्न में दिया, ये पेपर मेरे साथ है, उन्होंने रिटर्न में दिया कि जितने भी फैमिलीज हैं उनको उनके प्यारों के बारे में उनका जो भी स्टेटस है वो बताया जाएगा और रिहा किया और जाएगा, जाली मुकाबलों को रोक दिया जाएगा। सर ये रिटर्न में अगर दी जाए, ये वही लोग हैं जो इख्तियार रखते हैं। सर नहीं, आप प्लीज वली खान अगर इस लंबे प्रोसेस में नहीं जाए, अगर वो कमेटी फहाल होती तो बारास बलोच कत्ल नहीं होता, ठीक है ना। अगर वो कमेटी फहाल होती और राना सनाउल्लाह अपने बात पर टिका रहता, ठीक है ना। हमने उन पर भरोसा किया था, 50 दिन का धरना खत्म किया, उसने रिटर्न शेप में दिया कि ही विल स्टॉप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, ठीक है। लेकिन 2022 से लेकर 2023 तक आपको मैं एक फहरिस्त फराहम कर सकती हूँ कि लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में मारा गया, ठीक है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सियासी वर्करान हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, काइंडली ये मसला बहुत ज़्यादा गंभीर है, ठीक है ना। इसको जो है ना एक कमेटी के जरिए हम, अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर मारंग यहाँ पे आकर ऐलान करेगी कि मसला हल हो गया, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, ठीक है ना। वजह ये है, मैं आपको बोलूँ, वजह ये है कि आज पूरा बलूचिस्तान हमारे साथ है, हमारे एक काल पे पूरा बलूचिस्तान बंद हो सकता है, ठीक है ना। और हम अपने लोगों को धोखा नहीं देंगे, हम अपने लोगों को वो चीज़ देंगे जो हकीकत है। हम अपने लोगों को बोलेंगे कि इस्लामाबाद इख्तियार नहीं रखता है कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल केस को ख़त्म करे। हम अपने लोगों को बोलेंगे कि इस्लामाबाद इख्तियार नहीं रखता है कि वो डॉक्टर जिंजान को छुड़ा सके, ठीक है ना।